Bạn rồi đời lệ plieng bàn chùl mọc đó khơi cá sấu co nơi khang sọc mong cuol bờ rấy cứ cá sấu co cất chập đam đỏ mật tê bà mật tê đại bong ôn cùng puông tu sân ní cứ chia propane mật tê đại niềng đại cá sấu co có đam nơi khum chầm náo nơi phum cột bẩn lì bà hay pui mật tê đại niềng ní cứ cá sấu co còn để dùng đam nơi bật tọp pi lệ plieng đam chân nắm vừa ao đầy thu đôi chia đầy trật triệu lõ còn nâng chập đám đỏ mặt tệ bà hay ní cứ chia sẻ cả một hiệp đại cả sco còn chập đám lơ ruộng đại dương khinh thà từ từng ruộng nó cứ mùi mai pi tật bà hay chân lọt ruộng cứ bông ôn đằng hái cả sco đại còn lọp đám đỏ lái cứ dương chân lọt mùi mai dương chân lọt cả lạc mai bông ôn bà chỉ lọt là máy xong rạp cả đa bể plai mà tết cái đôi chia về lại bông ôn bánh năm xem cái đôi chia cả đã chi nâng cả thái tòm đầm nằm mà tết đây np đây tôi bà ní cứ chia cả sco chập đào nâng lơ ruộng bông ôn bà hay ní cứ chiaไปใจcái tết bần thái đầm bay nai nòm từ can cả sco đầm bay vô đăng pi cả lơ ruộng bàสำหรับวิดีโอบรรทบนี้คือยังนังบังหายแต่ดอกบงโอนต่างออกนี้ติดตรงนึงการปราบปราชีบงป้อนดำใบถ้วยอย่างน้าคือเอาโกนดำนำมาเตะบ่อยเยอะคือลุดหลอกกันแต่ละกะสกอก็เป็นดอกเนลเตรคือได้ยืมซ้อมคลุนไอนั่นคือสมาร์ทเทียดก็โดยเชี่ยวชาญเทียดจึงจำปีเสคืออาโซดนังโพสฟอร์ได้ในขนมได้เป็นดอกได้กะสกอก็ดำนั่นคือมันกรุบกรอนสำหรับโกนนำเตะได้ซาแต่ดำนำมาเตะบองโอนกะสกอดังไงคือวีโรเยเป30ทั้งไงหรือก็บกเพย์ผมไปทั้งไงอาศัยเลือกกะไทยตอมระบบกะสกอเนเลเตรจังโกนนำนำมาเตะคือวิตรกาสารเทียดจึงจำบันไทม์ดำใบถ้วยอย่างน้าเอาโกนมาเตะนั่นคือลุดหล่อละอให้บริษัทจีเยงอดบันไทม์ในสารเทียดบันซอมเตะคือทั่วไอโกนมาเตะกันให้การลุดหล่อระบบวิคืออัศละอบานี่คือจีกะสกอได้กอดบังในปุปูจีบุมปอนได้จีบุมปอนนี่คือจีบุมปอนแบบออร์แกนิกเต้บางปอนเหมือนเชียกีมีเต้ได้ยังบังตะเลโกนดำน้ำมาเต้ดำบันท้ายดำไปจุ่มรุ่งในการลุดล็อกระบบโกนตะน้ำมาเต้บ่อยเยอะคือกันแต่ละอ้อก็โดยเชียลุดล็อกกันแต่ประสาทจึงมุนยังสเก็ตเคยทาโกนมาเต้ในไปได้เวียฟ้าในสารเทียดจึงจำปีได้คือยังเคยทาสลักเวียปลายแต่เชียเรื่องเพลทได้บรรเจทาวิสเตอร์ในประเภทดาโซดในขนมเตรบันดอกก็โดยเชียได้บันดอกได้ยังบานเทอร์รุยไฮบานนี่คือเชียสกรรมเพียบได้ขยมทอดบางหางนี่คือดำใบนายน้อมก็โดยเชียเสียในไปใจกระเตะบันไทม์ตะเลกากรุบกรวงตะนามมาเตะก็โดยเชียโกนตะนามมาเตะได้ยังในตัวโต้คือยังเตอแต่ไทยควรเอาบ้านดัดดอลมันเต็นดำใบถ้วยอย่างน้ายังทายเวียบานล้อดไปยังยัวตะดะเนเลโรงปันด็อกคือเวียลุดล้อล้อมันเต็นบางคือกะสกอกัดบังจังบังถ้วยอย่างน้าคือเอาบังเอาโจกในโรงบันดอกโกนนั่นคือเตรตามเตรนั่นคือยังบังเวียเอาสอบล้อบาจังบรรทบปียังบังภายเชียใบทั้งไงแต่บุญทั้งไงยังนังสังเกตเคยทาแต่นำมาเตะก็โดยเชียโกนมาเตะได้ยังบรรดอกเลยเตรนั่งวิจับดามลุดหลอกละอจึงบนนับไปได้ยังยัวแต่ดำเนเลรวงนั่นคือเมื่อtớiคือโกนบ่อยยังคือปิงดอยกำลังให้เวียสกปรกบ่เวียคือละอมันเต้นโดยซาเวียเมียนาฮาจึงจำการได้ยังดันเลเตรนั่งเวียบานกรุบกรอนบงโอนบ้านนี่คือชิกาสกอกดกบปงแต่บังบางหางดอกบงโอนต่างออกที่ให้กดบังคือทนอมทรอมุยดำใบถ้วยอย่างน้าคือกลมเอาโกนมาเตะนั่นคือเวียดูลกันนะดูลคือเวียไอ้หนึ่งปักปอลก็โดยเชีย
ខូចខាតនៅកូនដំណាំម្ទេសអញ្ចឹងក៏យើងបាញ់វារៀងចុះក្រោមបន្តិចកុំឲ្យយើងបាញ់នៅលើស្លឹកតែកាលណាបាញ់លើស្លឹកគឺខ្យល់ដែលចេញពីម៉ូទ័របាញ់ថ្នាំហ្នឹងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យកូនដំណាំម្ទេសរបស់យើងគឺវាងាប់ផងដែរបាទនេះគឺជាការចែករំលែកបន្ថែមទៅដល់កសិករដែលគាត់ដាំក៏ដូចជាបណ្ដុះម្ទេសដែលមិនសូវជាល្អបងប្អូនអាចធ្វើតាមគំរូបែបនេះបានគឺយើងបាញ់ពពួកនៅជីបំពន់ទៅលើកូនម្ទេសរបស់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រកាសថាកុំលាយច្រើនពេកតែកាលណាលាយច្រើនពេកធ្វើឲ្យវាស្លោកទៅលើកូនដំណាំរបស់យើងព្រោះកូនដំណាំរបស់យើងវានៅតូចអញ្ចឹងការស្រូបនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដែលយើងបានដាក់ឲ្យវាហ្នឹងគឺវាយកអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងពីអាយុក៏ដូចជាដំណាក់កាលនៃការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមផងដែរបាទហើយអានេះគឺមុននៅពេលដែលយើងអត់ទាន់បានបាញ់ទេយើងសង្កេតឃើញថាការលូតលាស់របស់វាគឺអត់សូវល្អទេបងប្អូនរាងខ្ពស់ទាបហើយកូនរបស់វាហ្នឹងគឺរាងស្លេកដែលយើងឃើញថាពណ៌លឿងបែបហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកសិករគាត់អាចសង្កេតមើលដោយភ្នែកផ្ទាល់បានបាទប៉ុន្តែគឺអាយុកាលរបស់វាគឺបាន21ទៅ22ថ្ងៃហើយដែលយើងគៀកនឹងការដាំដុះមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបាញ់ធម្មសានេះទៅតម្រាំទៅយើងយកទៅដាំហ្នឹងគឺកូនដំណាំម្ទេសរបស់យើងគឺបានល្អមែនទែនបងប្អូនបាទគឺការលូតលាស់របស់វាគឺខៀវស្ងាត់មែនទែនបាទអញ្ចឹងវាដោយសារការលាយរបស់ដីរបស់យើងគឺលាយអត់បានល្អអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺក៏វាអត់បានល្អដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងទិញដីបណ្ដុះដែលគេបានលាយត្រឹមត្រូវគឺអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបាទកាលណាយើងលាយបានល្អគឺវាធ្វើឲ្យកូនដំណាំយើងសុខភាពល្អដែរបាទនេះគឺជាការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការដាំម្ទេសដែលនៅលើរងបាទហើយអានេះគឺបន្ទាប់ពីយើងដាំបានប្រហែលជា4អាទិត្យអីហើយគឺវាបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទនេះគឺយើងអាចដាក់នៅពពួកជីកែងអីផ្សេងទៅដើម្បីជួយជំរុញក៏ដូចជាពង្រឹងដើមបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងកសិករគឺគាត់ដាំល្អមែនទែនស្មើគ្នាធេងបងប្អូនបាទហើយយើងមើលទៅទាក់ទងទៅនឹងដងដើមរបស់វាគឺវាល្មមវាមិនអន់ពេកហើយក៏វាមិនល្អពេកដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយថាខែនេះគឺវាក្តៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការលូតលាស់នៃកូនដំណាំរបស់យើងគឺមានការលូតលាស់រៀងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាក៏ដូចជាក្នុងការថែទាំកូនដំណាំបន្ថែមទៀតបាទហើយឃើញយើងឃើញលូតលាស់បានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទហើយយើងថតនេះគឺខ្ទង់ខែ5អញ្ចឹងវាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងដាំដុះម្ទេសហើយគឺកាលណាវាលូតលាស់បានល្អគឺយើងបេះបានល្អមែនទែនបាទហើយដំណាំម្ទេសគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលកសិករនិយមដាំភាគច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីខែ3ខែ4នេះហ្នឹងគឺកសិករគាត់ចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះកូនក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមរៀបចំដីក្នុងការដាំដុះព្រោះថាដំណាំម្ទេសគឺបើសិនជាមានធ្លៀងធ្លាក់អីនេះទៅគឺការលូតលាស់របស់វាគឺល្អមែនទែនបងប្អូនហើយចំពោះការប្រមូលផលទាក់ទងទៅនឹងដំណាំម្ទេសគឺយើងអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារនៅតំបន់របស់យើងហើយកសិករខ្លះគឺគាត់អាចប្រមូលផលម្ទេសខ្ចីហើយកសិករខ្លះទៀតគាត់អាចប្រមូលផលម្ទេសទុំក៏ដូចជាម្ទេសចាស់ដើម្បីទៅលក់ទៅកាន់ទីផ្សារហើយសម្រាប់ដំណាំម្ទេសគឺយើងប្រមូលផលហើយគឺយើងត្រូវទុកក្នុងម្លប់ឲ្យបានល្អដើម្បីរក្សាពណ៌ក៏ដូចជាសម្បករបស់វាគឺស្រស់ល្អមែនទែនហើយចំពោះកសិករដែលគាត់ធ្លាប់ប្រមូលផលគឺដំណាំម្ទេសគឺយើងរើសនៅប្រភេទផ្លែដែលល្អចេញគឺផ្លែដែលស្អុយអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអត់យកទៅលក់ទេគឺយើងបេះចេញបងប្អូនបាទហើយម្ទេសគឺយើងអាចរក្សារហូតដល់1សប្តាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថា
ម្ទេសដែលយើងបេះទៅយើងអាចរក្សាបាន7ថ្ងៃសម្រាប់កន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពល្អបាទហើយម្ទេសនេះគឺគាត់ប្រមូលផលយូរដែរហើយបងប្អូនគឺ6 7ខែហើយយើងឃើញថាដងដើមរបស់វាគឺខ្ពស់ល្អមែនទែនបាទហើយម្ទេសនេះគឺបងប្អូនសង្កេតឃើញថាយើងអត់មានទុំទេគឺសិតតែម្ទេសខ្ចីដោយសារគាត់ប្រមូលផលនេះគឺគាត់ប្រមូលផលម្ទេសខ្ចីហើយសម្រាប់តម្លៃគឺលក់បាន2800រៀលក្នុង1គីឡូបាទអញ្ចឹងម្ទេសគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលយើងងាយស្រួលដាំក៏ដូចជាការប្រមូលផលហ្នឹងគឺបានយូរមែនទែនហើយបងប្អូនអាចបេះទុំក៏បានបេះខ្ចីក៏បានដែរហើយវាងាយស្រួលហើយណាមួយគឺយើងបេះបានយូរជាដំណាំដែលមានអាយុកាលយូរហើយយើងអាចប្រមូលផលដល់6ទៅ7ខែបាទហើយក្នុងមួយសាគឺយើងប្រមូលផលមួយដើមយើងអាចប្រមូលផលដល់4 5 6គីឡូអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការលូតលាស់របស់ដើមក៏ដូចជាការថែទាំរបស់យើងផងដែរបាទបាទហើយសម្រាប់ដំណាំម្ទេសដែលយើងសង្កេតឃើញមានសត្វល្អិតដូចជារុយសពពួករុយអុចផ្លែមមាញខៀវចៃសពីងពីងក្រហមហើយដំណោះស្រាយគឺបងប្អូនកសិករគាត់អាចដឹងហើយពពួកថ្នាំមួយចំនួនក៏ដូចជាមានថ្នាំជីវសាស្ត្រក៏ដូចជាថ្នាំគីមីដើម្បីគ្រប់គ្រងលើដំណាំម្ទេសបងប្អូនបាទម្ទេសនេះគឺវា6 7ខែប៉ុន្តែផ្លែវារាវបងប្អូនប៉ុន្តែកសិករក៏នៅអាចបេះបានធម្មតាទេគឺឃើញថាផ្លែវាគឺអាចបេះបានធម្មតាបាទហើយយើងបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់អីពីវិមេទៅគឺវាអាចប្រមូលផលមកបានល្អមកវិញដោយសារទឹកដីត្រជាក់បាទហើយចំពោះចន្លោះរួងនេះគឺកសិករគាត់កាត់ស្មៅចេញហើយមើលទៅគឺស្រឡះល្អបាទហើយដើមខ្ពស់មែនទែនបងប្អូនបាទដើមវាសឹងតែ5ទ្រូងរបស់ខ្ញុំហើយដើមរបស់វាគឺខ្ពស់ល្អមែនទែនបាទពូជកសិករគាត់អាចជ្រើសរើសប្រភេទពូជដែលល្អបានហើយខ្ញុំធ្លាប់វាធ្វើវីដេអូកន្លងមកហើយមាន2ពូជគឺពូជរបស់ជាតៃក៏ដូចជាពូជរបស់ត្បូងពេជ្រនិងពូជរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រួយផងដែរបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យលើការដាំដុះបងប្អូនហើយក៏ដូចជាទីផ្សារដែលតម្រូវការប្រភេទពូជណាគឺយើងដាំពូជនឹងប៉ុន្តែពូជដែលល្អបំផុតគឺប្រភេទពូជជាតៃបងប្អូនអាចជ្រើសរើសដាំបានបាទហើយឃើញផ្លែរបស់វាគឺជ្រងដូចម្រាមដៃអញ្ចឹងគឺផ្លែល្អមែនទែនបាទហើយសម្រាប់កសិករដែលគាត់ប្រមូលផលមួយថ្ងៃគាត់អាចប្រមូលបាន50-60គីឡូដែរបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ផ្ទៃដីរបស់គាត់នេះគឺរាងធំដែរអាចកន្លះហាត់បាទអានេះគាត់ដាំនៅនឹងក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាចូលមកដល់ខែ5នេះមានភ្លៀងធ្លាក់ទៅធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់ដំណាំម្ទេសគឺល្អមែនទែនបងប្អូនបាទដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាសូមបងប្អូនជួយ